वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान, प्रतख गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच बड़े ही उदम अते सत्कार सहित शाम के विशेष दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। मेहर की नजर है सच्चे पातशाह जी की, जो आप जियां नूं इस सत्संग का कुंभ प्राप्त हुंदा है। आओ इन्हां घड़ियां नूं सफलियां बनाइए। सब तो पहला बेनती है सारियां नूं, कृपा करके अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट कर लो। जदों भी बार बार कोई रिंग बजती है, शायद तुहाडे लिए इन्ना औखा नहीं होना, सुरत टुट जाती है, माफी चाहते हैं, बेनती है प्रवान जरूर करियो। चल रहे पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। सृष्टि दे करता गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, जिन्हां ने एक विलखण जिहा जोज वरताया। घर नहीं आउंदे, अपनी पत्नी सुलखनी जी नूं बुलाउंदे नहीं, कदे कोई प्यार का शब्द नहीं बोलिया, कदे कुछ लिया के नहीं दिता। बड़ा लंबा समा उन्होंने ये संताप भोगे। सोचते आप मुहारे बोल लेंदे ने, पर सुलखनी जियां दी कोई पेश नहीं आती। बड़ी बार सतगुरां नूं कह के भी वेखिया, गुरु पातशाह सुन के अणसुणिया कर देंदे। एक दिन रोंदियां रोंदियां सतगुरां दे भैण नानकी जी, जो इन्हां दे नरद जी लगदे ने, उन्हां कोल आके अपना दुख रोया। की करा, मेरा पति मैनूं बुलाउंदा नहीं, बोलदा नहीं, घर नहीं आउंदे, खर्चा नहीं दिंदे। भैण नानकी ने सुन के बड़े प्यार नाल कलावे विच लैके समझाया, भरजाई जी इस गृहस्थ मार्ग के ढंग दे विच परिवर्तित होण लई उन्हां नूं कुछ समा चाहीदा। उडीक करो, वक्त आएगा तुहाडे नाल बड़ी प्रीत करनगे। उन्हां प्रति मन दे विच कूल जरूर ना सोचो, पर कदों तक सदरां दे बंध टुट चुके ने। समा ज्यों ज्यों बतीत हुंदा है, त्यों त्यों सतगुर जी दूर हुंदे जा रहे हैं। रातां भी मोदी खाने, दिन भी मोदी खाने च बतीत हुंदा है। कदे कुछ छकिया, कदे कुछ नहीं छकिया, पर महल सुलखणी सतगुरां दे बहुत परेशान ने। रब सुबबी अज पिता पखों के रंधावे पिंड तो मूल चंद जी मिलण वास्ते आए। पहली आवाज अपनी धी नूं मारी, नहीं सुनी उन्होंने। दूजी आवाज मारी, साडे माता सुलखणी जी भज के पिता की आवाज सुन के दौड़े गए, चरण फड़ के रो गए। पिता ने सिर पड़ोसे है, पर धी का दुख वेख पिता तसीर गए। कोल उठा के पूछते ने, पुत दस की होया, तू दुखी क्यों है? साडे माता सुलखणी जी बड़े परदे पाउंदे आ, शायद पिता नूं पता ना लगे। घर की गल घर विच ही रह जे, पर बेशक उन्होंने चुप वट के रखी, पर अखां बोलदियां रहियां। हंझुआं नाल लबालब ने
आखिरकार पिता दे कोले अपना दुख रोण लगे ने। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। आओ सुरत करके चलिए उस वेले विच जिथे मेरे सतगुर आप जोज वरता रहे। पाओ प्रेम दी सांझ, आसीस बख्शो, गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मोचत लोचन बूदन नीरा, कहत बचन को होत अधीरा। जिस वेले पटवारी मूल चंद जी अपनी पुत्री दे घर आए सी ना, नवां घर वेख पिता दी खुशी का ठिकाना कोई नहीं सी। इन्ने खुश, पर कुछ पलां बाद उस सोहणे जे घर दे विच अपनी धी नूं रोंदियां वेखिया। कहंदे पिता दा कालजा मूंह च आ गया, तड़फ गए, अखां भर आईयां। सुलखणी जी अपने पिता दे कोल रोंदे ने, पिता जी इहो जी जिंदगी नालों जे रब चुक लैंदा ते चंगा सी। पिता कहंदे पुੱਤ दुख की है, मैनूं ओह गल दस। किसी ने कुछ किया होवे, तुहाडी नणद कुछ बोलदी होवे, सस सहुरे ने कुछ कहा होवे, पति ने कोई गल चंगी माड़ी आखी होवे, वो दसो। क्योंकि हो सकता है कुछ गल्लां घरेलू हुंदियां ने, बहुतियां वड्डियां नहीं। पर साडी माता सुलखणी अपने पिता दे पास रोंदे रोंदे इन्ने भावुक हो गए, अपने पराए दी पछाण रही ना। सुन पित भले संग हो लाई, जेह नकेत की चिंतन काई। पिता जी जे सुनना चाहुंदे हो सुनो अपनी धी दा दुख। पुੱਤਾਂ वांगू तुसी मैनू पालिया, लाडां चावां नाल पाल के लड़ किहदे नाल है, जिन्हों अपने घर दी सोची कोई नहीं, जिन्हों ये नहीं पता घर बार चलदे किवें हुंदे ने। माफ करियो, ये उस वेले दी घरेलू हालत है। अज कल सुन के बड़ियां नूं महसूस होया होना भी यार गुरु घर दे, गुरु साहब दे घर भी इदां होया, सब कुछ होया। की गुरु कलगीधर पातशाह दे पुत्रां ने दुख नहीं पाया, परिवार नहीं विछड़िया? वो भी तो घरेलू चीजां सी। सुनो अगे की होना लास्ट विच। पिता को रो के धी सुभावक आखदी है, बापू जी इहो जी जिंदगी दे नालों जे रब मौत दे दे ते चंगा है। मैं इस चार दीवारी विच कैदर बन के रहनी, दीवारां नाल कंधां नाल गल्लां करदी, मेरा कोई नहीं इत्थे। इस नरक दे नालों जिंदगी बुरी लगदी हो, वो भी चंगी नहीं लगदी। जे मेरे ते एहसान करना चाहुंदे हो, मैनू मां दे घर ले जाओ, इत्थे कोई जिंदगी नहीं। मेरे पति नूं अपने घर दी सोझी नहीं। कर संबंध डोब तम दीनी, पूर्व जन्म कर्म में हीनी। पिता जी पिछले जन्म च मैं तुहाडा की माड़ा कीता सी, की बिगाड़िया सी तुहाडा? तुसी पूर्वले जन्म दा बदला अपनी धी तो लिया, मैनू इस घर दे विच डोब के रख दिता। तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਲਦੀ ਨਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਕਮਾਊ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਆਤੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ।
मैं बेबस हाँ। मास एक दो बहर बितावहें, कब न सदन में बंधन देखावहें। दुखा वर्गा दुख की पुछदे हो? पति मेरा एक एक दो दो महीने घरे आके मुंह नहीं विखाउंदा। बह के रोटी ते की खानी है, कपड़े ते की बदलने आ, गल्लां बातां ते दुख सुख ते की करने आ। जो इंसान दो दो महीने घर नहीं आउंदा, मैनू घर दियां कंधां खांदियां। पिता जी मैं संताप भोगण वास्ते आई सी कि तुसी मैनू इन्हां दुखां विच सुੱਟਣ ਲਈ इन्ना वड्डा प्रोग्राम किया, इन्ने लोग सदे। वो विआह नहीं सी, मेरा एक जुलूस सी, डोली नहीं सी। मैनू लगता मेरे घर तो मेरी अर्थी निकली है। मैं पल पल हर पल ज्यों ज्यों के मरदियां, ज्यों निस बसै आन परदेसी, और निर्मोह रीत तिह तैसी। बाबुल मैनू दुख इस गल दा, मेरा पति नरमोहा है, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰੇ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਉਣ ਆਲੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੋਗ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਗਨ ਧਨ ਆਪਨ ਪਰਿਆਵਹਿ, ਸਰਬ ਸਦਨ ਤੇ ਬਹਿਰ ਲੁਟਾਵਹਿ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਧੀ ਰਾਣੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਧੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਸੋਚਣਾ ਬਾਪੂ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਦਲਾਸਾ ਦਵੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਉਂਦੀ ਜੀ। ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਵੀ ਸਰੇ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਓਗੇ ਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੋਝ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੇ। ਪਿਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਤੈ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰਤ ਨਿਸ਼ੰਕਾ, ਹੋ ਸਮਝਾਏ ਨਾ ਰਹਿ ਸ਼ੰਕਾ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੁੱਟੀ ਦਵਾਨੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਮੰਗ ਲਓ ਘਰ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਨਰਕ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਰਿਸ਼ਤ ਰੀਤ ਤੇ
ਨਾਲੇ ਮਨ ਹੋ ਬਣਿਓ ਫਜ਼ੂਲਨ ਸਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤੇ 20% ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 80% ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੰਪਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਸਰਕਸ ਚ ਨੱਚਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੜਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੜਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੁਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਕੁਛ ਐਫਰਟ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ। ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਏ ਰਹੋ ਵੀ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ, ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੋਨੇ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਕਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਵਾਈ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਏ। ਮਿਲੀ ਸਦਾ ਵਿਸਾਲ ਫਕੀਰਨ, ਘਰ ਕੀ ਬੂਝੇ ਪੀਰ ਪੀਰਨ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪੀੜ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਧ ਹੈ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਧ। ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਆ ਉਹ? ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਮਾੜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਠੱਗ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹਿ ਰੰਚਕ ਭਰ ਮਮ ਸਤਕਾਰਾ, ਸਾਹੋਂ ਲਿਦੈ ਸਦ ਹੀ ਦੁਖ ਭਾਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਫਲੋ ਹੈ ਇਹ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇ ਚੇਪਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
नहीं दे सकता। जाके वेखो पिंडां दे हालात, वेखो शहरां दे हालात, जाके कोर्ट कचहरियां च वेखो औरतां किवें रुल रहीआं ने। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰੋਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਾਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, औरत ਨੂੰ कुछ नहीं चाहिए, भुखिया समा कट लूगी, गरीबी कट लूगी, सत्कार मिलना चाहिए। हाँ दूजी गल, सब औरतां पंजे उंगलां भी बराबर नहीं। कईयां नूं सत्कार हजम नहीं हुंदा जिवें हलके नूं खीर हजम नहीं हुंदी। उह सत्कार नूं भी बेबुनियाद समझदियां ने। पर इत्थे माता सुलखणी जी ने एक सुभाविक गल आखी सी भी बापू जाके समझाउणगे उहनूं तूं की करदा फिरदा, क्योंकि गुरु साहब ने अज तक अपने सौहरा साहब के सामने अख भर की नहीं वेखिया, बोले ही कदे नहीं। इस करके उन्हें कह दिता पिता जी मेरा इस घर में सत्कार नहीं है। जिस घर में सत्कार नहीं की रहना चाहिए उत्थे नहीं। सैल्फ रिस्पैक्ट तो वड्डा कुछ भी नहीं। अपने सत्कार अपनी इज्जत तो वड्डा पैसा है, पदार्थ होंदे आ, कुछ भी नहीं है। जिस शहर में जिस नगर में जिस घर दे विच इज्जत ना होवे कोई उत्थे बहुता झुकना नहीं चाहिए। सुलखणी जी का फैसला की सी अंदरों भी इत्थे ते मेरा सत्कार कोई नहीं, मैनूं लै चलो इत्थों। मैं इस पुरुष दे नाल शब्द वरत रहा मैं, क्योंकि उस वेले झगड़े दे विच इह नहीं भी सतगुर सच्चे पातशाह जी महाराज जी गुरु नानक साहिब जी, ये पत्नी दे शब्द नहीं। घरेलू लड़ाई दे विच बंदा भावें डीसी क्यों ना लगा होवे, अगली कहंदी आ इधर तैनूं दसां समझदा की अपने आप हुंदा ना जी। जिन्ना मर्जी बाहर सत्कार होवे ये बंदियां नूं पता हुंदा भी घरे किन्नी क चीज़ होंदी है, घरे किन्ना क सत्कार है। जिन्नियां मर्जी सोहणियां पग्गां बन के घुमो जो मर्जी करो, पर घर दा ना दस्सिओ भाई घरे किन्ना क मैडल मिलदा है, किन्नी क इज्जत मिलदी। ठीक है कर्मां वाले जिहड़ी इज्जत दिंदे इज्जत पाउंदे आ, ते जिहड़ा आप बोले उखड़े कुहाड़े वांगू ते आखे भी मैनूं जी आखो ना भाई, जी कहो जी कहाओ। कोई आखोगे ते गल नूं हत्थ पवाओ। समाज है करता है समाज। माता सुलखणी ने अपने पिता नूं जदों कहा कहते सुन के पिता धावा मार के रो गया। मेरी धी दी जिंदगी ऐसी है, असीं ते खुशी मनाउंदे फिरदे आ भी चंगे घर वरी गई खतरियां दे, सोहना परिवार है, हसदे खेडदे आ सारे है, जवाई भी साडा काम सोहना करदा है, पर घर दी हालत की है ये ते धी ने अज दस्सिआ सुनत सुता के बैन दुखारे, मूले आंसू लोचन डारे। धी दे दुखां नूं सुन के पिता रो पिया, गल लग के कहंदा पुੱਤ वस कर होर ना दस मैनूं। रोया मूल चंद खूब रोए। और कौन रोया अज? जिहनूं पत्थर दिल मन्निया जांदा है वो इंसान रोया है। कदों रोंदा बंदा? बड़े बड़े लोग उदों रोंदे ने जदों उन्हां दीयां धीआं ते आं जावे ना, जिहड़ा सारी जिंदगी जिहनूं कोई रवा नहीं सकिया सी फिर टुट जाता है। मूलचंद पटवारी है, उखड़े सुभाਅ दे मालक ने, डरदी है दुनिया ना तो, पर जद धी दा दुखड़ा सुनिया सुन के झल्लिया ना गया। कमरियां दे वाग उच्ची उच्ची रोए ने। जार बर गयो जिदे की माही, अद करोस करके पछताही। आखिरकार अपनी धी दे सिर ते हाथ रख के हौसला दिलासा दे के कहंदे पुੱਤ चुप कर, जिन्हां ने तेरी जिंदगी खराब कीती हुण ओ नहीं बचदे। इन्ना गुस्सा लड़ गया, पहला ते रोए फुट के रोए, फिर कहंदे गुस्से ते काबू पा ना सके, कहंदे पुੱਤ जा तू इस घर च रहेगी ते जा फिर पिंड रहेगी। अपनी धी नूं स्पष्ट कहता भी अज मैं फैसला करके जाना है। ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਉਹ ਫਲਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖੜਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਬੇਵੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, वो कहते जा मेरे तो कोई मर जू, जा मैं मर जाना। धी दा दुख नहीं दे रहा जाता। उठ पे
ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਜਦ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਮਨਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲੋ ਕਿਆ ਮੂਲ ਜੋ ਖਰੋਦੇ ਨਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿਰਵਾਨ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਠ ਪਏ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਨਾ। ਪੁੱਤਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਘਰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਿਚੋਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕਰੰਗੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਆ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਲਕ ਚੋਰੀ ਲੱਗਦਾ। ਧੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁਗਤਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਦੇ ਸੁਤਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ ਉਠਿਓ ਆਪ ਰਿਸ ਮੈਂ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਪੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਨਾ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਿਓ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਦੇ ਪਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤਾ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕੜੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਖੱਤਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ, ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ? ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨਾ। ਗਇਓ ਜਰਾਮ ਪਾਸ ਤਤਕਾਲਾ ਮੁਖ ਬੋਲਤ ਦੁਰਵਾਕ ਬਿਸਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਰਵਾਕ, ਖੋਟੇ ਬੋਲ, ਅਪਸ਼ਬਦ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਡ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਗਾਲ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਢੀਆਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਵੇਖੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ,
पर हो जाती कई बार। जिन्हों मर्जी वेख लो, किड्डा मर्जी कोई ब्रह्म ज्ञानी बनया करदा, मैं कहना माड़ा जा मारो धक्का कि गाल ना गड़ दोए भलो गड्डी मारी जी। कोई इहो जी गल कहते चुप भी जे आपे तो बाहर ना हो जाए, ये संत गुणा नहीं होता, ये साध गुणा नहीं होता, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ये गुरमुखाई नहीं होती। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਉਤੇ ਜੰਬੂਰਾ ਨਾਲ ਬਾਸ ਵੀ ਨੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਮੂਲਚੰਦ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸੀ ਧੀ ਦੇ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਕਿਉਂ ਜੋੜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਆਏ ਖਾਣੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਹੋਏ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਆਪਾ ਖੋਸਾ ਦੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲੂਸ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲਚੰਦ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਬਾਬਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਚੜ ਗਏ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੂਲਚੰਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਜੀ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਛਿਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੈ ਰਾਮਾ, ਵੈਸੇ ਏਕ ਹਾਣੇ ਅਬ ਰਾਮਾ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਆਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾ ਹੋ ਜਾ ਨਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖਫਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਧੰਨ ਜੈ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਏ। ਜਬ ਹੈ ਬੇਲੋਕਿਓ ਮੂਲਾ ਆਵਾ, ਸਨਮਾਨਿਓ ਆਸਨ ਬੈਸਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਇਕੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਐਸਤ ਬੋਲਿਓ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰਾ, ਸੁਣ ਜੈ ਰਾਮ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੈ ਰਾਮ ਬੋਲਣ, ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਮੂਲਚੰਦ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੈ ਰਾਮ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜੈ ਰਾਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਐ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਸਤਰਤਾ ਤੇਰੀ, ਯਾਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਰੀ ਅਸ ਮੇਰੀ। ਵੇਖ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰ ਕੱਢਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਫਟ ਦਿਲ ਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਨਰਮ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ,
मैं कहना अज कोई सुनता है जी गल कोई आके बोलिया अगला कहता जाओ ओए समन बेटी वेख लांगे उड़ कचारी वेखांगे उत्थे मिलांगे पर इत्थे बड़े प्यार विच अदब च हलीमी विच हाथ जोड़दे आ कहते साडी गलती दस दिओ जे गलती होगी जो मर्जी सजा दे दिओ पर इहो जे शब्द ता ना वरतो भी दुश्मन असीं तुहाडे ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਤੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਹ ਜੋ ਸਦਾ ਫਕੀਰਨ ਸੰਗੇ ਤਾਂ ਕੇ ਹੇਤ ਸੁਤਾ ਮੋਰ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਰੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਰਕ ਨਰਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐ ਮੇਰਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਕੱਟਾ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਉਸ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਗਲਾ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਵਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਵਰਗੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਐਡੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਉਗਲ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗ ਵਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਨੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਔਗਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਧਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਊ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਰਾਰ ਕਰੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਿਤਾ ਬੜਕ ਬੜਕ ਬੋਲਦਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਜੈ ਰਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਪਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਧ ਹੈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਬੇਗੜ ਹੈ ਇਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਡੋਬੜੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਨ ਹੈ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਹੀ ਰੁਚਿਤ ਕਰ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸੈ ਨਾਹੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਬਣੇਗਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਸਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਮਾਦਰੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਫਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਆ ਮੋਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਾੜੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚੰਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਦੂਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਕਮੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬਸ ਕੋਈ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ, ਹਰ ਪਿਓ ਪੂਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਪੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖੋਂ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਏ। ਕਿਆ ਕੋ ਜਾਂ ਸੋ ਲਾਗਿਓ ਹਿਤਾ ਬਨਸ ਸੋ ਦਸ ਕੈ ਸਮਤ ਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਬਲਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਪੜਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਚੁੱਭੀ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੋੜਨਾ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋੜਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੋੜ ਤੜਾ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਫਕੀਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣਾਏਗੀ? ਜੇ ਹੋਂ ਲੱਛਣ ਜਾਣਤੇ ਸੇ ਸੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਤ ਕੋ ਕੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਲੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਡੱਪਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਭੱਜੀ ਆਊ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਪਟਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਦ ਮਰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੇਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੈ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਜੈ ਰਾਮ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ, ਕੌੜਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੰਤਨ ਇਹਦੇ ਸੰਮਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੰਤ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ,
ਇਹ ਫਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੈ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਏ। ਆਪਨ ਪਰ ਆਵਤ ਬੋਦਰਬਾ ਬਾਦ ਲੁਟਾਏ ਫਕੀਰਨ ਸਰਬਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਿਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੁਲਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਹੋਰ ਕੱਢ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਗਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੜਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਹ ਤੇ ਗਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾ ਖੜਿਆ, ਲੜਾਈ ਗਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਓ ਬੜਾ ਜਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆਓ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਏ? ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕਰੇ ਅਗ ਭਾਰੀ ਭਇਓ ਜਮਾਤਾ ਤੋ ਦੁਖਕਾਰੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਦੱਸ ਕੀ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਲੈ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੇਕ ਨਾ ਮਮ ਤਨੀਆਂ ਸਨਮਾਨਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਸਮਝਾਇਓ ਕਈਆ ਜਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਪੂ ਰੋਵੇ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇ ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਹੋ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਦੀਨ ਨਿਤ ਰਹਿਤ ਦੁਖਾਰੀ ਮਾਮਿਆ ਅੱਗੇ ਨਿਜ ਬ੍ਰਿਥਾ ਉਚਾਰੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ, ਦੁਖੀ ਬੈਠੀ, ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਰੁਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੇ। ਧੰਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਅੱਜ
ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੁਸ਼ਤੇ ਸਭ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲੋਕ ਝੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਪੰਚਾਇਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਪਲੰਬ ਨਿਸਠੁਰ ਜੁਗ ਸਾਨੀ, ਸੁਣੀ ਜਰਾਮ ਸ਼ਰੋਣ ਸਭ ਬਾਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਲਾਭੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਰੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਰੇ ਚਿੱਤ ਲੱਗੂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਵਰਤੀ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੋਸੋ, ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪੋ ਨਹਿ ਬਿਨ ਦੋਸ਼ੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਗੁੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ 19 ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫਿੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਫਿਰਦਾ ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਗੇ ਲਿਆ ਕਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੈਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੁਲਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।